नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा अबलकरा कहानीर नवम भाग अबलकरार जितापट। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आउ अबलकरा गोटे राइजरे पहुंचिले। से राइजरे थिले एक अबुझाबणा राजा आउ तांकर थांती पाळबिंडा मंत्री। सेई राजांक राजसभारे जणे पंडित थांती। तांकु सी अक्षर बरुणेई पर्वत। राजा पचारिले पंडितंकु, हय हे पंडिते, मनीष जी थाउ थाउ भला मुक्त हब केमिति? ताहाले से जो जीवन मुक्ति मंत्र आमको टिके कहंतु। ए कथा सुनी पंडिते राजांकु असल जीवन मुक्ति मंत्रटी शिखई देबे बोली कहिले। एणु नाहक अइला। पांजी देखि भल दिनटिए धराहला। राजा घर कथा तो राजा मंत्र घेनिबे बोली राइज सारा हुरी पड़ीगला। पंडिते राजांक कानरे जीवन मुक्ति मंत्रटी तुनी तुनी करी फुंकी देले। गोपाल चूड़ामणि। राजा सेउठु पचारिले, अच्छा पंडिते, यार भला अर्थ कौन? पंडिते कहिले, गोपाल जे गौड़ंक घर बसा दही। चूड़ा चूड़ा तो सरू चूड़ा आउ मणि मणि होउछि दक्षिणी गुड़। दिशु सरू चूड़ा, दिशु बसा दही, दिशु दक्षिणी गुड़। एई तीनोटी कथा हैला जीवन मुक्ति मंत्र। एई कथा को एका भारी गुप्तरे रखिबटी छामु। कथाटाकू जमा प्रघट करिबो नाहिटी। एबे राजा नीति सेई मंत्रटी को घोषी होउथांती। एई अवसर रे गोसेई आउ अबलकरा जाई सेई राज्य रे पहुंचिले। सेई राजांक नगर पाखरे गोटे चटी घर देखि रहिले। सेते बेलकू गोसेईक पाखरु पैसा पत्र सब सरी जाई थाए। एणु से चिंता करूथांती राजांकु टिके देखा करी तांको सह शास्त्र आलोचना कले जहा दान दक्षिणा मिलिबो सेइथरे किछि दिन चली जिबा। एणु से राजांक पाखकू जिबे बोली दिने गला, दि दिन गला, 3 दिन गला। अनुसरण करी करी आउ राजांक भेट पाइलेनी। एणे पाखरे पैसा नथिबारु गोटे दोकानरू बाकी करी सौदा पत्र खाउथांती। 3 दिन गला परे राजांक छामुरू गोसेईंकु डकरा आसिला। गोसेई गले सभाकू। राजा ये नुआ पंडितंकु पचारिले, अच्छा कहिल भला लोके जीवन मुक्ति केमिति हुअंती? गोसेई कहिले, सिए तो भारी गहन कथा। छामुंकु एक कथा दंडके समझेइबे केमिति? सभा पंडिते राजांकु बुझेई देले। ए पंडितंकु से मंत्र जना नाही। राजा सेउठु गोसेईंकु पचारिले, अच्छा तमे कहिल गोपाल चूड़ामणिर अर्थ कौन? ए कथा सुनी गोसेई गोटे श्लोक बोलिले। गोसेईंक श्लोक सुनी राजा, मंत्री आउ सभारे थिबा सबु पंडिते समस्ते ये गोसेईंकु टाहुली रे उड़ेई देले। गोसेई बिचरा तळकु मुह करी बसिले। आउ कौन करिवे? राजा तो जहा बुझिचंती सेया। एणु ताकू काणी कौड़ीटीए भी विदाकी मिलिलानी। गोसेई बिचरा मुह सुखेई बसाकू लेउटिला बेलकू अबलकरा भंडारी पंडितंक फेरिबा बाटकू चाहि बसी थाए। गोसेई ये घटिथिबा सबु घटना गुड़ाक अबलकरा आगरे कहिले। अबलकरा कहिला, साते एई कथा तो हौ हौ, एठी आउ दिने कि 2 दिन रहिबा। मु ता सूत्र लगाए। एणे दोकानीर कौड़ी तक केमिति सुझिबे? पंडिते एई भावनारे मुंडरे हाथ देई बसी थांती। तांकु 3 पुर अंधारा दिसुथाए। अबलकरा कहिला, तमे कि आते भाळेने करूछ गोसेई? मु जाउची से दोकानी ठारू सौदा आणे। एबे अबलकरा दोकानी पाखरे जाई पहुंची कहिला, महाजने राजांग ठारू शांते हमर विदाकी पाई नांती। काली विदा विधि हेले तो काली कौड़ी तक रोक ठोक छिंडेई देबे। दे सौदा दे। दोकानी सौदा देलारू अबलकरा सौदा तक आनी बसारे पहुंचई देला। चुली चौका करिदेला। कहिला, गोसेई आजी दिनटा तुमे रंधा बड़ा करूथाओ, मु जाउची घेराई बुली आसे। एतिकी कही अबलकरा उंडी उंडी जाई सभा पंडितंक बारीपटे पहुंचिला। राजांग पंडिते आजी भारी खुशी रे बुड़ी जाउचंती। नुआ पंडित जणे आसी आजी राजांग ठारू पराभव पाइची। तांको गोड़ आउ तळे लागुनी। अबलकरा बाड़ी दुआरे जाई लुचिकी बसी थाए। पंडिते पंडितियाणीकर कथावार्ता चली थाए। पंडिते कहिले, राजा तो मो मंत्र रे भोली जाइचंती। आउ जिए जेते जहा कहिले सिए की भूलिबा जंतु। मु जहा राजांकु कानरे पढ़ेइची सिए तो सेया धरिचंती। आउ को देशरू गोटा पंडित आसीगला जे मो दानारे धूली पकेइबो बोली। सीए परा आज मुह केसरा करी हटी करी पळेइला। पंडितियाणी पचारिले, आ तुमे एमिति राजा को की मंत्र शिखैछ कि? पंडिते कहिले,
ନା 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 ତୁମେ ମାଇପି ଲୋକ, ତମେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବ କହିଲ? ପଣ୍ଡିତିଆଣୀ ଏକା ଜିଗର କଲେ। ପଣ୍ଡିତ ସେଠୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ରାଜା ମୋତେ ଦିନେ ପଚାରିଲେ, ମଣିଷ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ କେମିତି? ମୁଁ ତ ସିଦ୍ଧିରସ୍ତକୁ 7 ପଟା ଚିତା କାଟିଛି। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲି, ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ରାଜା ମୋତେ ଅର୍ଥ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲି, ବସା ଦହି, ସରୁ ଚୂଡ଼ା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣୀ ଗୁଡ଼। ରାଜାଙ୍କ ମନ ତ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ମଜି ଯାଇଛି ଆଉ। ଆଜି ନୂଆ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ସଭାକୁ ଆସି କେତେ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ କେତେ ଶ୍ଳୋକ ବୋଇଲା। ରାଜାଙ୍କ ମନ କି ସେଥିରେ ମାନେ? ବିଚରା ପଣ୍ଡିତେ ବିଦାକି କିଛି ନ ପାଇ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ଯାଇଛି। ଏପଟେ ଅବଲକରା ତ ସବୁ କଥା କାନ ଡେରିକି ଶୁଣୁଥାଏ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ଗେହ୍ଲେଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ପକେଇ ଆସିଲା। ସେ ଆସି ବସାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଗୋସେଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଅବଲକରା, ଆଜି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ସାରା ଆକାଶଟା ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ତୋର ତ କ'ଣ ଖୁସିରେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗୁନି? କଥା କ'ଣ? ଆରେ ମୋର ଆଜି ମାନ ଗଲା, ମହତ ଗଲା, ତୁ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ଖୁସି ହଉଛୁ? ଅବଲକରା କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, କାଲି ସକାଳୁ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଯାଅ। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ, କି ହୋ, କାଲି ତ ତୁମେ ଆମ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାରେ ଜିଣି ପାରିଲନି, ଆଜି ପୁଣି କାହିଁକି ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଆସିଛ? ସେତେବେଳେ ତମେ କହିବ, ମଣିମା, ମୋ ପୁତୁରା ଯାଇଥିଲା କାଶୀକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯେ ସିଏ ସେଠାରୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲା ଯେ ମୁଁ ଛାମୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ସିଏ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଠୁ କାଲି ଫେରି ଯାଉଛି। ବାଟରେ ସେ ଦେଖା ହେଲା। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରନ୍ତି। ମଣିମାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ମୋ ପୁତୁରା ଆଜି ସଭାକୁ ଆସିଲେ ଛାମୁଙ୍କ ଆଗରେ ତା ପାଠଶାଠ ପରଖ ହୁଅନ୍ତା। ଗୋସେଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଚିତାପଇତା ହେଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁଙ୍କୁ ଯାଇ ସେହିପରି କହିଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ତେବେ ତମେ ତମ ପୁତୁରାକୁ ପଠାଅ। ଏବେ ଗୋସେଇଁ ବସାକୁ ଫେରି ଯାଇ ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମଖମଲିଆ ଖିଅରଟିଏ ହେଲା। ପଇତା ସଙ୍ଗାଡ଼ିଏ ଆଣି ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ତାକୁ ମାଜି ମୁଜି ତମ୍ବା ତାର ଭଳି କଲା। ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଚିତା ପଇତା ହେଲା, ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜା ତ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ଅବଲକରା ସଭାରେ ଗୋଡ଼ ଦଉ ଦଉ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି କେମିତି? ଅବଲକରା ପଣ୍ଡିତ କହିଲା, ମଣିମା, ଏଇ କଥାଟି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ କାଳ ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି। ସେଠେଇଁ ଏ କଥାର କିଛି ଭେଦ ନ ମିଳିବାରୁ ସେଉଠୁ ମୁଁ କାଶୀ ଗଲି। କାଶୀରେ 7 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲାରୁ ଜଣେ ଗୁରୁ ମିଳିଲେ ଯେ ସେଇ ମତେ ଏ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ର ତ ପ୍ରଘଟ ହେବା ମନ୍ତ୍ର ନୁହଁ। ଛାମୁଙ୍କୁ ଏ କଥା ମୁଁ ନିରଳାରେ କହିଦେବି ସିନା। ଏ କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସଭାରୁ ଉଠିଗଲେ। ଅବଲକରା ସେଉଠୁ ରାଜାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହିଲା, ଗୋପାଳ ଚୂଡ଼ାମଣି। ଗୋପାଳ ହେଉଛି ବସା ଦହି, ଚୂଡ଼ା ଯେ ସରୁ ଚୂଡ଼ା, ମଣି ଯେ ଦକ୍ଷିଣୀ ଗୁଡ଼। ଏ କଥା ତ ଲୋକେ ଭଲ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମରମ ଅଛି। ସେ କଥାଟି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ଏ କଥାଟି ହେଲା ଏଇଆ, ବସା ଦହିରୁ ମହଣେ, ସରୁ ଚୂଡ଼ାରୁ ଭରଣେ, ଦକ୍ଷିଣୀ ଗୁଡ଼ରୁ ଛେଲାଏ। ଏଇତକ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କଲେ ଯାଇ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ହବ। ରାଜା ବିଚାର କଲେ, କଥାଟା ଏକା ସତ। ଆମ ସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଯେତିକି ଜଣାଥିଲା ସେତିକି କଥା କହିଲେ, ଅସଲ କଥାଟି ତ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। ରାଜା ତାପରେ ସଭାକୁ ଆସିଲେ। ସଭା ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ଇଏ ନୂଆ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପାଠ ପରଖ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ପାଟ ବଗିଚାରେ କାକୁଡ଼ିଟିଏ ଫଳିଥାଏ। ରାଜାଙ୍କ ପୁରୁଣା ପଣ୍ଡିତେ ସେଇ କାକୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ିଲେ, କାକୁଡ଼ିଆଂ ଫଲ୍ୟାଂ। ଅବଲକରା ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିଲା। ଏବେ ଅବଲକରା ଚଟାପଟ ଉଠି ସଭା ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗାଲରେ ଠୋ କରି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଚାପଡ଼ା ବସେଇଲା। କେମିତି କାକୁଡ଼ିଆଂ ଫଲ୍ୟାଂ? ମଞ୍ଜିଆଂ ପୋତ୍ୟାଥ୍ୟାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ମଞ୍ଜି ପୋତାଗଲା, ଗେଲ୍ୟାଂ ବାପାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଗେହ୍ଲିର ବାପା, ପାଣିଆଂ ଢାଲ୍ୟାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ଢାଳିଲେ, ରଞ୍ଜିଆଂ ପୋଥାଂ ଅର୍ଥାତ୍ ରଞ୍ଜା ପୋତାଗଲା, ତେବେ ସିନା ଯାଇ କାକୁଡ଼ି ଫଲ୍ୟାଂ ମାନେ କାକୁଡ଼ି ଫଳିଲା। ତୁଚ୍ଛା ତୁଚ୍ଛା କାକୁଡ଼ିଆଂ ଫଲ୍ୟାଂ। ଏ ବିଦ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ତୁନି। ସଭା ପଣ୍ଡିତ ବିଚରା ନିଜ ଗାଲକୁ ଆଉଁସୁଛି। ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ାରେ ତା ଆଖିରୁ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ବାହାରିଗଲା। ରାଜାଙ୍କର ତ ଆଣ୍ଠୁ ଅଡୁଆ ଚୂଡ଼ାମଣି, ତହିଁକି ପୁଣି ମିଳିଛନ୍ତି ପାଳବିଣ୍ଡା ମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତେ ତ ଏକକୁ ଆରକ ଗଜମୂର୍ଖ। ସେମାନେ ଠିକଣା କଲେ, ଏଇ ନୂଆ ପଣ୍ଡିତ ସଭାରେ ଜିତିଲେ
आउ आम राजसभा पंडितंकर हारपट हैला। राजा सेइथिरु भारी खुशी हेले। ए नुआ पंडितंकु गंता घरु कुंडल, सुना खड़ू, पाट जोड़, गुड़ छेलाए, सरू चूड़ा भरणे, महणे बसा दही हुकुम देले। बाट खर्च विदाकी करी टंका पणे देले। अबलकरा एणे विदाय नेला बेलकु राजांकु निरलाकु डाकी नेला। तुनी तुनी करी कहिला, मणिमा मो गुरु जहा कहिथिले एका छामुक सभारे आजी फलरे बुझिली। मणिमांक भली मुंड बोली सिना एडे योग्य पंडित को आनी सभारे पोषिचंती। से सिना मो पाखरे पाठशाठरे हारिगले, सीए आउ कोउठी हारिबा जंतु नुहंती। मणिमा तो मते सबु पूर्ण करदेले। आउ गोटे मागुणी अछि। मो गुरु कहिथिले जो पंडित जीवन मुक्ति मंत्र जानिथिबे तू जानी बुझे ये संसार भितर सेही एका बड़ पंडित। तांक निशरू जदि तू बाल दियोटी ओपाड़ी कानिरे बांधी रखिबु बा से निशकु दोसड़ारे माली करी पिंधिबु, जेते बड़ बड़ सभा को गले भी कोउठी तू हारिबुनी। आउ तो पाई भी जीवन मुक्तिर पथ परिष्कार हो जिवो। मणिमांक आज्ञा हेले मु दियोटी निश पंडितंक मुहरु उपाड़ी नियंती। राजा तो अबलकरा उपरे भारी प्रसन्न ही थांती। सांगे सांगे आज्ञा देले, हौ नियो। एणे कौन हिची ना सभा पंडित तो ब्रह्मजापड़ा खाई मुंडरे हाथ देई बसी थांती। अबलकरा राजांक ठारू हुकुम पाई पंडितंक मुहरु जोड़ाए निश उपाड़ी नेला। पंडिते खाली माल बाफल होउथांती। निश जोड़ाक उपाड़ी नहीं एका तानके अबलकरा आसी बसारे हाजर। दोकानी की चूड़ा गुड़ दही तक बिकी देई बाकी सौदा पैसा तक बुझासुझा करी अबलकरा जाई गोसेई को कहिला, गोसेई हाउ बसिछ कौन? ये अबुझामणा राइजरे आउ पानी छुईबा नहीं। ए टंका टोकर तक धर आउ उठ चाल। एठू जीवन नहीं पळेले मनीष त्राही पाइब। एहा परे गोसेई आउ अबलकरा तरबर हेई से राइज छाड़ी चली गले। एणे कौन हैला ना अबलकरा सभा पंडितंकर जोड़ाई निश कानिरे बांधी चली आसीबा परे राजा विचारिले, आम पंडितंक निशरे जदि एते करामती अछि आमे भी जोड़िए निश उपाड़ी की रखिबा। मंत्री कहिले, राजा तो नेले मु जोड़िए निए। साधव कटुआल समस्ते सभा पंडितंक मुहरु जोड़िए जोड़िए निश उपाड़ी नेला बेलकु मेंढा दौ दौ निर्बाल। एमिति उपाड़ू उपाड़ू पंडित छोब गलेनी। पंडितंक गाल पाटी देखिला बेलकु चितौ पिठा भलिया फुली गलानी। सकाळु उठिला बेलकु पंडित जीवन विकल रे राइज छाड़ी चल। नमस्कार, मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा अबलकरा कहानीर 12 अध्याय सुना गोबर दौथिबा गाई कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोसेई आउ अबलकरा तीर्थ भ्रमण करुथांती। बेल बुड़ी संज आसिला। सेतेबेलकु से जाई पहुंचिले गोटे गाँ मुंडरे। सेठी गोटे धर्मशाला रे आश्रय नेले। तापरे गोसेई कहिले, अरे अबलकरा आउ बसिलु कहीं किछि टंका नहीं जा, बजार सौदा करी आनिबु, आमे एठी रोषेई बास करी खाइबा। आज रातिटा आमे एठी विश्राम नबा, आ राति पाहिले आमे आम गंतव्य पथरे पळेइबा। गोसेईक ठारू पैसा नहीं अबलकरा चलिला बजार करिबा पई। किछि समय परे सौदा पत्र नहीं फेरी आसिला। आउ सौदा गंठिलीटाकू गोसेईक आगरे लथकिरी थोई देई गुम मारी बसी पड़िला अबलकरा। गोसेई पचारिले, कि रे कौन हैला कि? आज पुणी कौठी कौन देखिलु ना कौन? मुहटाकू बिरुडी मारला भलिया करिचु। अबलकरा कहिला, हाँ गोसेई सेया बोली भाबिनियो। हेले गोसेई मते गोटे कथा कुह। सबु लोक माने गाई गोरुंकु पूजा करंती, हेले गाई गोरुंकर पत्थर मूर्ति पूजा पाइबार मु केबे कोठी देखिनी। अच्छा मते आगे कुह, से ब्राह्मण घर दुआर मुहरे गोटे गाईर पत्थर मूर्ति काहींकी पूजा पाउछि? जदि ए कथा मते कहिब तो कहिब, नहले तम झुलामुणी तमे संभाळ, मु एबे चालली मो बाटरे। अबलकरार कथा शुणी गोसेई मुरुकी हसा देई कहिले, अच्छा अच्छा ठीक अछि, तते मु सबु कथा कहिबी। हेले तू जम्मा व्यस्त होनी। गोटे काम कर, जा आगे निया पानी सजाड़, भात गंडा बसा, तापरे मो पाखरे बसिबु, कथा शुणिबु। अबलकरा सेया कला। चुली रे भात हांडी बसई देई गोसेईक पाखरे बसिला। गोसेई कहिले, पका कमल पोत छता, शुणु अबलकरा कहुची कथा। बुझिलु अबलकरा, एई गाँरे थिला गोटे पंडित ब्राह्मण। तांकर भारी ना डाक। राजद्वार रे पूजा, आँ कले श्लोक, हसिले श्लोक,
ହାଇ ମାରିଲେ ଶ୍ଳୋକ। ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ସେ ପୁଣି ଗଜମୂର୍ଖ। ବାପା ନାଁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବନି। ତା ପ୍ରତି ପଣ୍ଡିତେ ବହୁତ ଯତ୍ନ କଲେ, ହେଲେ ସବୁ ଯୋଜନା ପାଣି ଫାଟିଲା। ଅ ଆ ଅକ୍ଷର ଦିଟା ବି ତାକୁ ସଫନ ହେଲା। ପଣ୍ଡିତେ ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସବୁ ସେ ବାଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଉଡ଼େଇ ଦିଏ। ଅସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀ ହେଲା, ପଶା ଖେଳିଲା, ଆଉ ଅଥାନରେ ବସିଲା। ମଲାବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତେ ତା ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୁ ତ କିଛି ହେଲୁନି, ତତେ ଜୀବନ ସାରା ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ବାବା, ଏବେ ତୋ କର୍ମଫଳ ତୁ ଭୋଗିବୁ। ଗଲାବେଳେ ତତେ ଗୋଟେ ଶେଷ କଥା କହିଯାଉଛି, ମନେ ରଖିଥିବୁ ବାବା, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଲୋକର ଆଶ୍ରା ଧରିଥିବୁ। ଏତିକି କହି ପଣ୍ଡିତେ ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ବାପା ମରିଯିବା ପରେ ଘରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସବୁ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ବନ୍ଧା ପକାଇ ବାପାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କଲା। ତାପରେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା। ଘରେ ଭିକ ଦେବାକୁ ବି ମୁଠେ ଦାନା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଚଳିବ କେମିତି, କ'ଣ କରିବ? ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ଭାବିଲା। ଏମିତି ବସି ଭାବୁ ଭାବୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ତା ବାପାଙ୍କ କଥା। ଗଲାବେଳେ ବାପା କହିଯାଇଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶ୍ରା ଧରି ଚଳିବୁ। ତାହେଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ବଡ଼ ଲୋକ କିଏ? ନିଶ୍ଚୟ ରାଜା। ରାତି ପାଇଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଉଛି କିଏ? ସିଏ ତ ମାରିଲେ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାରିଲେ ତାରୁଛନ୍ତି। ଦେବତା ବସୁଛନ୍ତି ଚଉଦଳରେ, ଆଉ ରାଜା ବସୁଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୈକୁଣ୍ଠ ଛାଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରେ। ସରସ୍ୱତୀ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ବସୁଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କ ଆଶ୍ରା ଧରିଲେ ମୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଯିବ। ଏବେ ସେ ମୂର୍ଖ ରାଜାଙ୍କ ନଅରକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାର ସାହସ ଜୁଟିଲାନି। ଥକା ହେଇ ଘଡ଼ିଏ ଛିଡ଼ା ହେଲା। କେହି ବି ତାକୁ ଡାକିକି ବସେଇଲେନି, କେହି କିଛି ବି ପଚାରିଲେନି। ପଳେଇବ ପଳେଇବ ମନରେ ଭାବୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆସି ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ। ଏଥିରୁ ମୂର୍ଖ ବୁଝିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କଠାରୁ ପଣ୍ଡିତ ବଡ଼, ଧନଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ବଡ଼। ସେବେଠୁ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପିଛା ଧରିଲା। ପଣ୍ଡିତେ ପଚାରିଲେ, କିରେ ତୁ ମୋ ପଛେ ପଛେ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ୁଛୁ? ମୂର୍ଖ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତେ, ରଜା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼। ମୋ ବାପା ମୋତେ ଗଲାବେଳେ କହିଯାଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକର ଆଶ୍ରା ତଳେ ରହିବୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରା ଧରି ରହିବି। ପଣ୍ଡିତେ ଭାବିଲେ, ଆରେ ମୋ କଥା ତ ଅଠା ଠିକ୍। ଦାଣ୍ଡରୁ ଆସିଲେ ହାଣ୍ଡିରେ ପଶେ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଚଳେଇବି କେମିତି? ବୁଝେଇଲେ କ'ଣ ଏଇଟା ବୁଝିବ? ଗୋଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ସେ ମୋତେ ଧକ୍କାଟିଏ ପକାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଯିବ। ପଣ୍ଡା ମଇଁଷି ପରି ଧୂସରୁ ଧୁମା ଓର୍ଦଳିଆ ହେଇଛି। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା ଲୋକ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲି। ଏବେ କି ଉପାୟ କରିବ? ଏମିତି ପଣ୍ଡିତେ ଭାବୁ ଭାବୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶିଲା। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ପଣ୍ଡିତେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗହୀର ହିଡ଼େ ହିଡ଼େ ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାରଟିଏ କଲେ। ମୂର୍ଖ ମନେ ମନେ ବିଚାର କଲା, ଆରେ ଇଏ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ କି ବଡ଼, ଇଏ ତ ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀକି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀ ନିଶ୍ଚୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ଏବେ ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲା। ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀ ଭାବିଲେ, ଇଏ ଲୋକଟା ବୋଧେ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ଜୀବନ ନେଇ ପଳେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କି ଉପାୟ ଅଛି? ଏଣୁ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୂର୍ଖ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା ଜନ୍ତୁ? ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଡଗର ବାଟରୁ ହିଡ଼କୁ, ହିଡ଼ରୁ ବନ୍ଧୁକୁ, ଗହୀରରୁ ଗୋହିରିକି, ତୋଟାରୁ ଅପନ୍ତରାକୁ 3 ଦିନ 3 ରାତି ଏମିତି ଗୋଡ଼ାଗୋଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀ ପାଣି ଟୋପିଏ ପିଇ ପାରିଲେନି। ଭାରି ବାଧିଲାଣି ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠାଗ୍ରତ। ଆଉ ଟିକକରେ ସେମାନେ ମରିଯିବେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀଙ୍କର ତ ଆୟୁଷ ପୁରିନି। ଏବେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏବେ ତ ଅକାଳରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବ। ଦେବତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲାଗିବ। ଏଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ, ଆମ ବଉଳା ଗାଈର ଝିଅଟିଏ ଅଛି, ସେ ସୁନା ଗୋବର ହଗେ। ତାକୁ ଏ ମୂର୍ଖକୁ ଦେଇଦିଅ। ଧନ ପାଇଲେ ସେ ବିଲୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବ। ସରସ୍ୱତୀ ଯାଇ ବିଲୁଆଣୀ କଣ୍ଠରେ ବିଜେ ହେଲେ। ବିଲୁଆଣୀ ମଣିଷ ଭାଷାରେ କହିଲା, ଆରେ ହେ, ଆମ ପଛେ ପଛେ ତୁ କାହିଁକି ଧାଇଁଛୁ? ଏ ଗାଈ ହେଉଛି ଆମର ଇଷ୍ଟଗୁରୁ। ଯା, ଏଇଆକୁ ନେଇଯା। ଇଏ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ଗାତରେ ପଶିଯାଇ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଈଟିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ହେଲାଣି, ଘୋର ଅନ୍ଧାର। ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି। ଏବେ ସେ କୋଉଠିକି ଯିବ? ଗୋଟେ ତେଲି ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ଗାଈଟିକୁ ତା ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧିଦେଲା।
ତେଲି ବଢ଼ି ବୋହରୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ପିଣ୍ଡାରେ କିଏ ବାଟୋଇ ଜଣେ ଶୋଇଛି। ତା ଖୁଣ୍ଟରେ ଗାଈଟିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଗାଈର ପଛଆଡ଼େ 3 ଲଣ୍ଡା ସୁନା ଗୋବର ପଡ଼ିଛି। ଏତେ ସୁନା ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ତା ଆଖି ଖୋସି ହେଇଗଲା। ତରବରରେ ଗୋଟେଇ ପଟେଇ ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ଘରକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ମୂର୍ଖ ବ୍ରାହ୍ମଣର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ପାଟି କରି କହିଲା, କିରେ ତୁ ମୋ ଧନ କାହିଁକି ନଉଛୁ? ତେଲି କହିଲା, ମୋ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଲୁ, ମୋରି ଖୁଣ୍ଟରେ ଗାଈ ବାନ୍ଧିଲୁ, ବୁଝିଲୁ ଅଜାଣତରେ ମୁଁ ତୋର କେତେ ଉପକାର କରିଛି। ଓଲଟି କହୁଛୁ କ'ଣ ନା ତୋ ଧନ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ମୋ ଗାଈ ସୁନା ଗୋବର ଦେଇଛି। ତେଲି କହିଲା, ମୋ ଖୁଣ୍ଟ ସୁନା ହଗିଛି। ମୋ ଗାଈ ମୋ ଖୁଣ୍ଟ ଏମିତି ହଉ ହଉ 2 ଜଣ ଯାକ ଧରାଫରା ହେଲେ। ତେଲି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପେଲି ଦେଇ ଘରେ ପଶି କବାଟ କିଳିଦେଲା। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲା। ତା ଆଗରୁ ତେଲି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଫେରାଦ ହେଲା। 2 ମୁଣ୍ଡା ସୁନା ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲା। ରାଜା ବିଚାର କରି କହିଲେ ଯେ ଗାଈ ସବୁବେଳେ ଗୋବର ହଗେ, ସୁନା ହଗିବାର କେବେ ତ କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା ମିଛ କହୁଛି। ସୁନା ହଉଛି ତେଲିର। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଗାଈ ମୋର, ଗୋବର ମୋର। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତାହେଲେ ତୋର ସାକ୍ଷୀ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ବିଲୁଆ ବିଲୁଆଣୀ। ରାଜା କହିଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇ ବିଲୁଆକୁ ବହୁତ ନେଉରା ହେଲା। ବିଲୁଆ କିଛି ଶୁଣିଲାନି। ବିଲୁଆ କହିଲା, ତମ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କି ବିଶ୍ୱାସ? ଏଥିରେ ବିପଦ ଅଛି। ଆମେ ତୁମ କତିକି ଯିବୁନି। ଦରକାର ଅଛି ତ ତମେ ଆମ କତିକି ଆସ। ରାଜା ଗହୀରକୁ ବିଜେ କଲେ। ବିଲୁଆ ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ବସିଲା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତୁ ହଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସାକ୍ଷୀ? ବିଲୁଆ କହିଲା, ହଁ ମଣିମା। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଏ ଗାଈ କ'ଣ ସୁନା ଗୋବର ଦିଏ? ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା କ'ଣ ସତ? ବିଲୁଆ କହିଲା, ମଣିମା, ଇଏ ଗାଈ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ଗାଈ। ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସୁନା ଗୋବର ଦିଏ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି କି ମିଛ କହୁଛି ଛାମୁ ପରଖନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ତେଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇ ବସନ୍ତୁ। ମୋ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଯାହା ମୁଣ୍ଡକୁ ଛୁଇଁବ ସେ ଗାଈ ତାର, ଆଉ ସୁନା ବି ତାର। କଟୁଆଳ ବିଲୁଆ ଆଖିରେ 7 ପରସ୍ତ କଳା ଲୁଗା ଗୁରେଇ ଦେଲା। ବିଲୁଆ ତେଲି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଚାରିପଟରେ 5 ଥର ବୁଲିବା ପରେ ବିଲୁଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ଛୁଇଁଦେଲା। କହିଲା, ସତ ସତ ସତ। ଏବେ ରାଜା ବୁଝିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ କହୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା। ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଟ ସିରିପା ଘେନି ଗାଈ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେ ଗାଈ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗର ବଉଳା ଗାଈର ଝିଅ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦୈନିକ ସୁନା ଗୋବର ଦେଇ ବହୁତ ଧନୀ କରେଇଦେଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମରିଯିବା ପରେ ସେ ଗାଈଟି ଆପେ ଆପେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଗଲା। ଏହାପରେ ତେଲିର ପୁଅ ନାତିମାନେ ସେ ଗାଈର ଗୋଟେ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସଞ୍ଜେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଏବେ ବୁଝିଲୁ ତ ଅବଲକରା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଆରେ ପଥର ଗାଈର ମୂର୍ତ୍ତି କାହିଁକି ଅଛି? ଗୋସେଇଁର କଥା ଶୁଣି ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ, ଏବେ ବୁଝିପାରିଲି। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଯା, ରୋଷେଇବାସ ତ ସରିଲାଣି, ଏବେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କର, ଖିଆପିଆ କରିବା, ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ରାତି ପାହିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ପୁଣି ସେଠି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି। ବୁଝିଲୁ ତ ଅବଲକରା?